नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही दोल पूर्णिमा ठारू आपण मानकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। कारण मार्च मास 15 तारिख रे अर्थात होली दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती एवं 29 मार्च दिन शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। कारण गोटिए राशि रे शनिदेव दीर्घ 2.5 वर्ष पर्यंत अवस्थान करिथांती। तो 2.5 वर्ष परे शनि निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती, जहाँकि 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। जहाँ फल रे एही होली तथा दोल पूर्णिमा परे आपणकर जीवन रे एक विराट परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे शनि एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन परे आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबो, से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। एही दोल पूर्णिमा परे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे आजिर वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर वृष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 2 नंबर राशि हेउछि वृष राशि। तेबे बंधु माने नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एही होली बा दोल पूर्णिमा परठारु से विषय रे प्रथमे आलोचना करिबा। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। शनि एवं सूर्य आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। तो 15 मार्च को सूर्य आपणकर एकादश भाव को गोचर करिवे एवं 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती राहु, बुध एवं शुक्र। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही दोल पूर्णिमा एवं होली परठारु किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र। शुक्र आपणक कुंडलीर एकादश भाव रे विराजमान अछंती एवं एकादश भाव रे शुक्र उच्चस्थ अछंती। यह व्यतीत कुंडली रे एकादश भावटी को बहुत भल बोली विचार करा जाई थाए। कारण एकादश भावटी होई थाए इच्छा पूर्तिर स्थान, लाभर स्थान। तेबे आपणकर स्वास्थ्य दोल पूर्णिमा बा होली परे बहुत भल रहिबो। कारण ग्रह मानकर स्थिति बहुत भल रहिछि। शनि आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। बुध एवं शुक्र मध्य बहुत ही भल स्थिति रे अछंती। एबे आसंतु जानि नेबा शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिछि ए दोल पूर्णिमा बा होली परठारु। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती बुध, जे कि आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती केतु। तेबे केतु हेउचंती मुंड विहीन ग्रह, छाया ग्रह, जहा फल रे से आपणकर माइंड को डाइवर्ट करिथांती। आपणको पाठ पढ़ारे अन्य मनस्क कराई थांती। आपणको पाठ पढ़ारे डिस्टर्बेंस कराई थांती।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିଛି। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ତଥା ହୋଲିକୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଏସବୁର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ, ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେବେ ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତୁଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲି ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ହୋଲି ତଥା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାବଣା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂସ୍ ଭଲ ରହିବ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ହୋଲି ତଥା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ, ବାଣୀର ଭାବ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ଦି କରିବେ। ତେବେ ଏସବୁର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦଶମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମାତ୍ର 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଲାଭର ଭାବ। ତ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣ ରୋଜଗାର ବା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଶନି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷର କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଏହି ହୋଲି ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।